ایک بڑا عجیب واقعہ پڑھنے کو ملا، سنا تو بڑا تعجب ہوا۔ ایک بیچارہ غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کر کے بیوی بچوں کو کھلایا پلایا کرتا تھا۔ اب عمر بھی زیادہ ہو گئی، کمزوری آ گئی، کام کرنے کی طاقت نہیں رہی، اور ساتھ میں بیماری بھی ہو گئی، جس کی وجہ سے بیچارہ کام و کاج نہیں کر پایا۔ دھیرے دھیرے گھر کے اندر جتنا راشن تھا وہ سارا راشن ختم ہو گیا، اور گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ سب بھوک پیاس میں تڑپ رہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اس آدمی کی ایک بڑی لڑکی تھی، اس نے دیکھا کہ میرے ابا اب محنت مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہے، اور میرے چھوٹے بھائی بہن یہ بھوک پیاس میں بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ تو اس بڑی لڑکی نے سوچا میں محلوں میں جا کر کچھ کام کرتی ہوں۔ ان کے گھر جا کر کے کچھ کام کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن کسی نے اس کو کام پر نہیں رکھا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، اس طرح کئی دن گزرے۔ تو اس لڑکی نے سوچا میرے بھائی اور بہن یہ بھوک پیاس میں مر جائیں گے، اور میرے ابا بستر پر پڑے ہوئے ہیں، محنت مزدوری کرنے کے لائق نہیں۔ تو اس بیٹی نے سوچا آج میں اپنا جسم بیچ کر کے پیسے لاؤں گی، اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ادھر ادھر محنت کرنے کی کوشش کی لیکن کسی نے بھی اس کو کام پر نہیں رکھا۔ وہ بیچاری نیک گھرانے کی لڑکی تھی، اس کو پتہ بھی نہیں وہ کون سا بازار ہے جہاں پر جسم کو خریدا جاتا ہے۔ اس نے پردے میں ان سے معلوم کیا، پتہ چلا کہ فلاں بازار میں فلاں گھروں میں چلی جاؤ۔ تو وہ لڑکی وہاں پر گئی، روتی روتی، دل میں ڈر بھی ہے اللہ کا، لیکن کیا کریں، چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، بہن ہیں، اور ابا بستر پر پڑے ہوئے ہیں، کوئی کھلانے والا پلانے والا نہیں ہے، اور اس کو کام بھی نہیں مل رہا ہے۔ مجبور اور لاچار ہو کر وہ بیٹی جو ہے اس بازار میں جاتی ہے، جا کر کے دیکھتی ہے لوگ آ رہے ہیں، نوجوان لڑکے آ رہے ہیں، کسی لڑکی کو سلیکٹ کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی وہاں بازار میں کھڑی ہو گئی، اس کو پتہ بھی نہیں اس بازار میں کیسے آنا، کیا کرنا، کس طرح بات کرنا، بس کھڑی ہو گئی کہ کوئی آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے جائے اور اپنی خواہش پوری کرے اور مجھے کچھ پیسہ دے دے تو میں اپنے ابا کی دوائی کا انتظام کر دوں گی، اپنے بھائی بہن کے لیے کھانے کا راشن کا انتظام کر دوں گی۔ اس طرح وہ بیچاری بہت دیر تک وہاں انتظار کرتی رہی، اپنا چہرہ بھی کھول دیا، سب کو اپنا حسن دکھانے لگی، کسی نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ ایک نوجوان نے بھی اس لڑکی کی طرف نظر نہیں ڈالی۔ وہ روتی واپس آئی دیر رات میں گھر، ادھر ابا پریشان اور چھوٹے بھائی بہن پریشان کہ بڑی بچی کہاں چلی گئی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اڑوس پڑوس میں کہیں بھی نہیں ہے، کیا ہوا؟ جب رات میں بہت دیر میں وہ بچی گھر آئی، باپ نے روتے ہوئے پوچھا بیٹی کہاں گئی تھی تم؟ ہم تو بہت پریشان ہو گئے تم کو تلاش کرتے کرتے، کہاں چلی گئی تھی؟ بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن باپ رو رہے ہیں اور سختی سے پوچھا کہ بیٹی تم کو بتانا ہی پڑے گا، کہاں گئی تھی تم؟ تب جا کر بیٹی نے کہا ابا جان آپ مجھے معاف کیجیے، آپ میرے ابا ہیں، جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک تھی، طاقت تھی جسم کے اندر، آپ محنت سے ہمیں کھلایا پلایا کرتے تھے، اب آپ کمزور ہو گئے، ضعیف ہو گئے، اور میرے بھائی بہن بھوکے پیاسے ہیں، آپ کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں، اور میں خود بھی کچھ کام کرنے کے لیے جا رہی تھی لیکن مجھے کوئی کام نہیں ملا، تو میں نے مجبوری میں یہ ارادہ کیا کہ اپنا جسم بیچ کر کے کچھ پیسہ لاؤں گی اور آپ کو بھی کھلاؤں گی، بچوں کو بھی کھلاؤں گی۔ تو اس لڑکی کا باپ بہت رویا، رو رو کر کے کہنے لگا تمہارے ساتھ کیا ہوا بتاؤ؟ بیٹی سے پوچھا ابا نے،
बेटी ने कहा कि मैं उस इलाके में गई थी, रेड लाइट एरिया में मैं गई हुई थी, किसी एक ने भी मेरी तरफ नजर नहीं डाला, किसी ने भी मुझे हाथ पकड़कर नहीं खींचा, नहीं ले गया, मैं खाली हाथ वापस आई। तो अब अब्बा कहने लगे, बेटी अल्लाह ताला किसी की नेकी को जाया होने नहीं देता। सुनो एक बात बताता हूं, मैं जब जवान था, हट्टा कट्टा था, ताकतवर था, गली कूचों में कारोबार करने, मेहनत मजदूरी करने आता जाता था, खुदा की कसम मैंने कभी किसी औरत पर बुरी नजर नहीं डाली, तो अल्लाह ताला मेरी बेटी पर दूसरों की नजर कैसे डलवा सकता? मैंने कभी किसी की बेटी पर बुरी नजर नहीं डाली, तो मेरी बेटी पर कोई गैर कैसे बुरी नजर डालेगा? मेरी नेकी ने आज तुमको बचा लिया, तुमको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला इंतजाम करेगा। कुरान में भी हमको ये सबक दिया है कि माँ बाप खुद नेक बने तब जाकर औलाद नेक बनेगी। हम जो है अपनी इस्लाह नहीं करते, मियाँ बीवी दोनों आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं, तो बच्चे दो जो देखेंगे वो भी यही चीज़ सीखेंगे। बाप मोबाइल लेकर गेम खेल रहा है, माँ जो है मोबाइल में सीरियल देख रही है, बच्चे भी वही काम करेंगे। माँ बाप अगर नमाज पढ़ने वाले हों, कुरान पढ़ने वाले हों, घर में आने वालों के साथ इज्जत के साथ पेश आते हो, बात करने का तरीका अच्छा हो, बच्चे भी वही सीखेंगे। रोज़ाना चिल्ड्रंस डे मनाओ, रोज़ाना बच्चों की सही तालीम और तरबियत करो। माँ बाप का मकाम कितना है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक मुरीद आया जाया करते थे और बड़े नेक थे। एक दिन हज़रत ने उस मुरीद को सर्टिफिकेट दे दिया, खिलाफत, यानी ये अब सुधर गए हैं, ये इसी तरह अगर जिक्र अज़कार करते रहेंगे, नेक आमाल करते रहेंगे, ये इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। कांडक्ट सर्टिफिकेट दे दिया, उसको खिलाफत बोलते हैं। सूफियत की ज़बान में, तसव्वुफ़ की ज़बान में उसको खिलाफत बोलते हैं। सर्टिफिकेट दे दिया कि यह आदमी मेरा खलीफा। बाद में चंद महीनों के बाद वो आदमी, वो मुरीद अपना छोटा बच्चा लेकर आए हज़रत से मिलाने के लिए। हज़रत ने पूछा, हाँ भाई खैरियत से हो, कहाँ से आए, बस से आए, ट्रेन से आए? पूछा हज़रत ने वैसे ही। तो वो आदमी, वो मुरीद कहने लगा, हज़रत मैं ट्रेन से आया। पूछा ट्रेन का टिकट दिखाओ। उसने ट्रेन का टिकट दिखाया। बाप का फुल टिकट है और बेटे का आधा टिकट लिया हुआ। हज़रत ने पूछा बच्चे की उम्र क्या है? बताया कि 13 साल है। हज़रत ने कहा जब ये बच्चा 13 साल उम्र का है तो तुमने हाफ टिकट क्यों लिया? ट्रेन में तो 11 साल हो जाने पर फुल टिकट है, तुमने हाफ टिकट क्यों लिया? तो वो मुरीद कहने लगा, हज़रत ये इसकी उम्र तो 13 साल है लेकिन देखने में 11 साल भी नहीं लगता है, इसलिए मैंने आधा टिकट लिया। तो हज़रत ने फरमाया, मैंने तुझे जो खिलाफत दी हुई थी वापस दे दो मुझे। मैंने जो तुझे कांडक्ट सर्टिफिकेट दिया हुआ था कि तू नेक बन चुका है, मुत्तकी बन चुका है, लाओ, मैं उसे फाड़ करके फेंक देता हूं। तो गवर्नमेंट को धोखा दे रहा। जो आदमी चंद पैसों की खातिर अपना ईमान बेच रहा है वो कैसे वली बन सकता है? जाओ जाओ यहाँ से भाग जाओ, आज के बाद तुम अपना चेहरा मुझे ना दिखाना। हज़रत नाराज हो गए। तुम अपने बेटे को क्या सिखा रहे हो? धोखा देना सिखा रहे हो बचपन से ही कि तुम्हारा हाफ टिकट है और मेरा फुल टिकट है। तो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने सख्ती से उनको नसीहत की और समझाया कि ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। धोखा देने वाला कभी ईमान वाला हो ही नहीं सकता।